જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો. દાતા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાતા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મીનાશાંતજી. જય ના સચ્ચિદાનંદ. રેડી. જય સચ્ચિદાનંદ પર શ્રીમંત બોલાય પ્લીઝ દાદા મીનાશાંતજી. હા. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સૌ પાવપણાસણો સૌ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ મંગલાણમ ચ સૌએ સિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. पहली प्रेयर पर हाँ. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. स्टडी प्रेयर. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान. हे दादा भगवान. हे दादा हे भगवान. दादा भगवान मैं आपके बच्चे हम हैं आपके हम बच्चे. हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं दिल के सच्चे. हैं सच्चे फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे. अच्छे अच्छे. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सेपरेशन प्रेयर. हाँ. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो पर्व अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो पर्व रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो पर्व टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. तो कल क्या बात हुआ था मालूम याद है? तो दादा अचानक का हुआ था बात. क्या हुआ था?
અથડામण के हाँ ऊपर बात उसमें तो क्या फाइनल नतीजा आया था? की। दादा हम जो भी जहाँ पर है ना અથડામણ हो ना वहाँ ना सब जगह मगज में रखने का कि અથડામણ टालनी है तो અથડામણ ही ना हो। तो रिजल्ट क्या आता है? कि दादा हमें सब पढ़ाई में याद रहता है और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। नो आई नो, पर उसमें कितना फायदा होता है? दादा बहुत सारा। क्लैश में फायदा होता है? नहीं दादा, तो અથડામણ टालने से बहुत फायदा होता है। नहीं नहीं, आप तो हाँ, नहीं टालते हो तो क्या होता है? नुकसान होता है। हाँ, तो बहुत लॉस होता है, राइट? यस। बताया ना कि अथरामण करेगा तो लॉस ही लॉस है, राइट? तो आपको हाँ। कुछ अथरामण हुआ था? नहीं दादा आज नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ओके। तो अथरामण आज निर्दोष दस्ती है। अथरामण और निर्दोष दस्ती के कैसे कनेक्शन है वो मिनेश दादा बताएगा, पर आपको कुछ होमवर्क किया है आपने? हाँ दादा। ओके, बताइए दादाजी क्या बोलते हैं। दादाजी ने बोला था न जो है दोस्त कोई ना। उसमें प्रश्नकर्ता ने पूछा મને સામા માણસને ગુણો કરતા દોષો વધારે દેખાય છે એનું શું કારણ? તો દાદાશ્રીએ કહ્યું આખા જગતના લોકોને અત્યારે એવું થઈ ગયું છે દ્રષ્ટિ જ બગડી ગઈ છે એના ગુણ જુએ નહીં દોષ ખોડી કાઢે તરત અને દોષ જડે ખરા અને પોતાના દોષ જડે નહીં। ઓકે, આમાં શું સમજણ પડી? કે દાદા આપણે બીજા કોઈના દોષ જોયા પહેલા આપણા દોષ જ ગોતાય। ઓકે, જોવા જોઈએ, રાઈટ? ઓકે. હા આપણે હિતાક્ષી આપણે હોમવર્ક કરેલું છે? હા હો, વેરી ગુડ, બોલો દાદાજી શું કહે છે? હા એટલે એમ દાદા પ્રશ્ન કરતા હોય છે એમ પૂછે છે કે અગર કોઈ આપણું અપમાન કરે તો અને અગર આપણે શાંતિથી બેઠા રહીએ તો એ નિર્બળતા કહેવાય? તે દાદાશ્રી એમ કહે છે કે ના એ તો નિર્બળતા ન કહેવાય કે અપમાન સહન કરે તો બહુ મહાબળવાનપણું કહેવાય। ઓકે, અને ગઈકાલે આપણે શું કહ્યું હતું કે અથડામણ કરો તો બહુ નુકસાન નુકસાન જ છે, બરાબર? હા ઓકે, તો આજે અથડામણ થઈ હતી? ના આજે તો અથડામણ જ નથી કોઈની યારે। ઓકે, તો આજે પ્રોફિટ કર્યો, વેરી ગુડ. બંને ગુસ્સોય જણાને નથી આવ્યો, અથડામણ થઈ। શું કહ્યું? ગુસ્સોય નથી આવ્યો ને અથડામણ નથી ઓહ, થઈ। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स गुड फ्राइडे टुडे. એટલે શું કહે છે મમ્મી, શું કહે છે? કૃષ્ણનો હેપી બર્થડે હતો અષાઢી બીજનો એટલે અથડામણ નથી થઈ જાય હેપી હેપી જ છે। ઓકે, તો ચાલો, તો એ કૃપાબા એવરીડે મનાવજો ને. અમારા તરફથી એવરીડે કેક આપજો એમને. એ સત્યનારાયણ છે સત્યનારાયણ સત્યનારાયણની કથામાં ગયા હતા ઓલા હા ચિરાગ અંકલ છે ને માનતીને એમને ત્યાં। હા હા હા, ઓકે. તો આપણે અમ, અ, પાંચ પાંચ વાર આપણે ત્રિમંત્ર બોલી 10 મિનિટ અસીમ જજા કરીને દરરોજના કૃપામાં એને પછી પ્રસાદ આપજો. હા ચાલે? ચાલે એમ કે છે કેમ કે રોજ મમ્મી શ્રીમંત હા 10 મિનિટ નાસિકારો બોલીને પ્રસાદી દેવાની ચાલે એમ? હા ચાલે એમ કે છે। તો વેરી, તો કાલથી કરો તો અમે તો રોજ બોલીએ જ છે 10 હિત મિનિટ નાસિકા ના ના, ડેલી। એ 5 વાર ત્રિમંત્ર બોલવાનું 10 મિનિટ કરીને પછી પ્રસાદ આપવો પડે મમ્મીએ. બોલીએ છે તો ખરા. તમારે પ્રસાદ લેવા આવવું પડે યાર પ્રસાદ ને પણ આખું જમવાનું જ આપે છે। અરે અમારું પણ અમે હા જો રેન્જ ચેક લઈશું અમે. હા, મિનેશ દાદા તો છે ત્યાં,
જ્યારે તમે એમને મળો અસીમ જય જયકારમાં જાઓ કીર્તન ભક્તિમાં ત્યારે એમની પાસે લઈ જવાનું મારે તો હું રેન્જ ચેક લઉં છું ઓકે રેન્જ ચેક એટલે ખબર છું ના ફ્યુચરમાં આઈ વિલ વસૂલ કરીશ હું આવીને એટલે રેન્જ ચેક કહેવાય એને અને તમે બધા મહાત્માઓને આપતા પુત્ર આશીર્વાદ આપો કે હિતૈષી પદાર્થના જ્ઞાનમાં આગળ વધે ને ભણવામાં પણ આગળ વધે અને સફળ થાય. ઓકે મિનજ દાદા એટલે આપણે વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંનેમાં એવી પ્રગતિ કરવાની કે પાછું વળીને જોવું ના પડે. પાછળથી એવું ના થાય કે સારું પહેલા આપણે કમાણી કરી લીધી તો સારું વધે, કાચા આપણે કમાણી કરવાનું એવું ના થવું જોઈએ. હા બરાબર અને બહુ બહુ ભણવામાં અમારા કાચા પડીએ. આપતા પુત્ર અને મહાત્માઓના બહુ બહુ આશીર્વાદ છે ઓકે તમારો અમારે તો આશા છે તમે જ્ઞાનમાં વધો રિલેટિવમાં વધો ડંકો બજાવો દાદાનો અને ડંકો બજાવો દેશનો ઓકે જય જય સચ્ચિદાનંદ તો કૃપાભાઈ કહ્યું કે નહીં દરરોજના પ્રસાદ આપશે હા ઓકે ઓકે અને મિનેશ દાદા માટે લઈ જવાનું હું રેન્જ ચેક લઈશ ઓકે ઓકે ચાલો મિનેશ દાદા આપણે સાંભળ્યું આ બંનેનું દાદાનું અને કનેક્શન કે નિર્દોષ દસી અને ગઈકાલે અથડામણ તાળોનું કેવી રીતના કનેક્શન થઈ શકે જો આ કેવું છે, ગુજરાતી વાત કરી કે હિન્દી કરવાની છે? ગુજરાતી કોઈ હિન્દી વાળા નથી આજે હા, ઓકે ઓકે. અથડામણ ક્યારે ના થાય? સામેવાળાની ભૂલ દેખાય ત્યારે અથડામણ ના થાય કે સામેવાળાની ભૂલ દેખાય ત્યારે અથડામણ થાય? બોલો સામેવાળાની ભૂલ દેખાય ત્યારે. સામેવાળાની ભૂલ દેખાય ત્યારે. સામેવાળાની ભૂલ ક્યારે દેખાય? કે તમે હિતાક્ષીબા થઈ જાઓ ત્યારે ભૂલ દેખાય. હા હિતાક્ષીબા થઈ જાઓ તો તમને સામેવાળાની ભૂલ દેખાય. હા સમજે? તો કે જે આપણે ખરેખર નથી એ થઈ જઈએ એટલે સામે પણ જે ખરેખર છે દેખાય નહીં ને આપણને. ના દેખાય. આમ શબ્દથી આપણે જાણીએ છીએ કે જીવ માત્ર અંદર ભગવાન છે. બસ દરેકમાં ભગવાન દેખાય, આપણે ભગવાનના દર્શન થાય તો ત્યાં અથડામણ થાય ખરી? ના ના થાય. ભગવાન દેખાય ભગવાનની જોડે અથડામણ કરાય નહીં ને. અથડામણ માણસ જોડે કરાય કે ભગવાન જોડે કરાય? કોઈ જોડે નહીં. કોઈ જોડે નહીં. ભગવાન જોડે જ કરવાની આપણે. ભગવાન જોડે કરીએ તો આપણું કામ નીકળી જાય. ભગવાન જોડે થોડી અથડામણ કરાય પણ. ઝઘડો ભગવાન જોડે કરીએ તો આપણું સોલ્યુશન આવે કે ના આવે? ના ભગવાન જોડે ઝઘડો કરીએ તો સોલ્યુશન આવે. માણસો જોડે ઝઘડો કરીએ તો સોલ્યુશન ના આવે. ના કરે ને, કન્ફ્યુઝન થાય છે ને. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે? ઝઘડો કરાય. એટલે ભગવાન અવિનાશી છે બરાબર. ઝઘડો કોણ કરે? હિતાક્ષીબા કરે. એટલે હિતાક્ષીબા છે એ તો વિનાશી છે ને. હા એ ઝઘડો શેના માટે કરતો કે તમે પ્યોર થઈ ગયા છો, હવે હિતાક્ષીબાને પ્યોર કરો. ભૂલો કોનામાં છે? શુદ્ધાત્મા ભગવાનમાં છે કે હિતાક્ષીબામાં છે? હિતાક્ષીબામાં છે. તો હિતાક્ષીબા ભગવાનને કહી શકે ને કે મને ચોખ્ખા કરો, એ તો તમને મોક્ષે નહીં જવા દો. તો પીછો છોડીશ ને એવું ના કહેવાય? તો કોઈ 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 ફ્રેન્ડ હેરાન કરતું હોય તો ધમકી આપીએ ના આપીએ? તો બે ચાર ઠોકી દઈશ કે કહીએ કે ના કહીએ?
કોઈ આ કહીએ ભગવાનની જોડે ઝઘડો કરીએ તો આપણું કામ નહીં કરે ને. તો તમે મમ્મી જોડે કહો કે પપ્પા જોડે ઝઘડો કરો તો કામ કેટલું થાય? કઈ કામ ન કાયમનું થાય કે ટેમ્પરરી થાય? અરે કાયમનું કામ નીકળે કે ટેમ્પરરી નીકળે? ટેમ્પરરી છે. હા, તો ભગવાન જોડે ઝઘડો કર્યો તો કાયમનું કામ થઈ જાય ને આપણું. હા ભગવાનને થાય કે આ પેલો ભક્ત એવો મળે કે મારી જોડે ઝઘડો કરવા આવે છે, એટલે હવે આનો મારે નિકાલ કરવો જ પડશે. પણ મારું ઝઘડો નામ દઈને ઝઘડો કરજો, બીક લાગે. ઝઘડો અવાજ કપાઈ ગયો તમારો. અરે ઝઘડો કરીએ એટલે પ્રેમથી અમને ખખડાવાય ને ભગવાનને. તમે મને એવી શક્તિ આપો ને તો હું તમને ખખડાવીશ ફરી વારે ઘડીએ. હા એમ કરે તો પ્રેમથી ના કહેવાય? હા, એટલે પ્રેમથી કહેવાનું આપણે, પણ પ્રેમથી આપણે ખખડાવી શકીએ ને. ઝઘડો કરીએ એટલે કે આપણે કે મારામારી કરવા નથી જોવાનું એમની જોડે. પર તારે પણ તો વાતો પ્રેમ કરવાની. તને કેવું લાગે છે પણ ખખડાવાય કે નહીં? ફાયરિંગ અપાય કે ના અપાય? પપ્પા મમ્મીને ફાયરિંગ આપે તો આપણું આઈ બને ને. હરખાઈ નું આઈ બને આપણું તો પપ્પા પછી મમ્મી જોડે ઝઘડો કરે તો આપણું આઈ બને ને. પણ ભગવાન જોડે ઝઘડો કરે તો આપણે મારવા ઓછા આવવાના છે. ઉલટું ભગવાનને થાય કે આને શક્તિ આપો તો મારો પીછો છોડે, એટલે જલ્દી શક્તિ આપી દે આપણને. એટલે બીક લાગે તો મારું નામ દઈને માગજો શક્તિ કે ભાઈ અમને શીખવાડ્યું છે, તમારે સજા કરી તો અમીને સાંજિત કરજો. બરાબર ને? પરવા કહેવાય ને એવું. ના કેમ? મારા નામથી કહે કે તારી હિંમત સીધી ના છે, પણ મારા નામથી તો કહે ભાઈ અમને શીખવાડ્યું એટલે કહું છું તમને કે, એટલે તમને ખગડાવું છું. તમને ના ગમતું તમે ત્યાં જઈને ખગડાવો છો કે મને નહીં કહે. ના દાદા મને જ સજા મળે. હા, એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણે ખગડાવવાના એટલે કેવી રીતે? ઝઘડો કરવા માટે નહીં, હું પ્રેમથી ખગડાવવાના. તમારી આટલી ભક્તિ કહું, રોજ શક્તિઓ માગો તો મને આપતા કેમ નથી કે? એવું ના કહેવાય? કહેવાય ને. કહેવાય. હા, એવું એવું ખખડાવાય ને આમ પ્રેમથી. તો તમારો પક્ષપાત કેમ કરે? મને શક્તિ આપો કે ક્યાં તો મને શક્તિ આપીને તમારે જેવો બનાવી દો, અને તો એવી સમજ ને એવું જ્ઞાન આપો કે મને આ જાગૃતિ રહ્યા કરે અંદર કે એમાંથી એક કરો કે એવું કહેવાય ને. હા મને ક્યારેક કોઈ જોડે અથડામણ ના થાય એવી શક્તિ આપો, નહીં તો એવી સમજ આપો કે હું કોઈ જોડે અથડું જ નહીં. કોઈની જોડે અથડામણ ના થાય તો શક્તિ તમારી બચે કે ના બચે? બચે. એટલે આપણી ગાડી નુકસાન ના થયું તો ગાડી હરખી ચાલે ને. હા એવું આ ગાડી છે એ નુકસાન વાળી ના થાય તો એનું કામ નીકળે ને. કોઈ જોડે અથડાય નહીં તો એનું કામ નીકળે ને. હા એ અથડાય નહીં એટલે શક્તિ બચી કહેવાય ને આપણી. હા તો કે જે શક્તિ બચી એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો? તો કે આગળ વધવા માટે. સમજાય? હા એટલે ત્યાં ભગવાનને કહેવાય કે જો ભાઈ તમને પ્રેમથી કહું છું, હવે તમે શક્તિ નહીં આપો તો ભાઈ તમારો ઝઘડો કરીશ કે. આ ઘરે પપ્પા મમ્મી જોડે રીસાઈ જઈએ કે ના રીસાઈ જઈએ? તમારે કઈ જોઈતું હોય પપ્પા મમ્મી ના લઈ આપે તો ના પાડે તો રીસાઈ જાઓ કે ના રીસાઈ જાઓ? રીસાય તો દાદા કોઈ મનાવા જ ન પડે, રીસાય ન પડે. સમજાય? એટલે હા વધતું ઓછું રીસાઈએ તો ખરા ને, એમને આપણી નારાજગી બતાવીએ તો ખરા ને. ભલે વધારે પડતી ના બતાવે પણ માપમાં બતાવીએ તો ખરા ને. હવે આ મન નથી ગમ્યું તો ના પાડીએ. 5 દાદા મિનિટ પેલા તો એવું બતાડી. ના થાય. એવું ના કરાય. હવે એવું ના થાય, પેલા આપણે થતું નાના ત્યારે.
હા ને પહેલા થતું હતું બરાબર, ચાલો હવે નથી થતું એ સારી વસ્તુ છે. પણ તારે ભગવાન જોડે રોજ શક્તિ માગીએ, રોજ દાદા જોડે આપણે શક્તિ માગીએ, આપણી પ્રાર્થના બોલીએ છીએ સત્સંગ ચાલુ થતા પહેલા, પછી એ શક્તિ અંદર ખુલ્લી તો થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? થવી ગઈ. તો ના થાય તો ભાઈ દાદાને કહેવું ના પડે, ભાઈ તમે ક્યાં તો શક્તિ આપતા નથી, તો શક્તિ આપો તો મને એવી આપો કે મને ખબર પડવી જોઈએ કે તમે શક્તિ આપી. સમજે? હા ગજવામાં પૈસા ભરાય તો ખબર પડે ભાઈ ગજવામાં પૈસા આયા. હા તો કે એવું દાને કહેવાય તો ખરું કે ભાઈ મને ખબર પડે, અનુભવમાં આવે એવું તો કરો કે. એટલે આપણે વિનય રાખીને જ ખખડાવવાના છે એમને. ભાઈબંધ જોડે હા ઝઘડો કરીએ કે ના કરીએ? કરીએ. કરીએ. એવું અહીંયા કરાય, આપણે વાંધો નહીં, દાદાને કઈ ખોટું ના લાગે. એ ખોટું લાગે તો દાદા ના કહેવાય. વ્યવહારમાં દાદા જોડે ઝઘડો કરતા હોય કે ના કરતા હોય? કરતા હોય. ખબર નહીં. કરતા ગમ્મતમાં કરીએ કે ના કરીએ? કરીએ. તો કે અહીં તો દાદા ભગવાન જો ઝઘડો કર્યો તો આપણું કામ નીકળી જાય. એટલે ત્યાં પ્રેમથી ઝઘડો કરવાનો, મારામારી કરવા માટે નહીં. વિનેશ સમજ્યા? દાદા, હા તમે ઝઘડો કરતા દાદા હારે? હા હું કરતો હતો ને. હું તો દાદાને કહેતો હતો કે દાદા તમે મને ખકડાવતા નથી. પણ દાદા પાકા હતા એટલે દાદા મને શું કહે કે ભાઈ હું તો તને સાણસામાં લેવા જઉં છું એમ, ટ્રેપમાં લેવા જઉં છું, પણ તું શું કરે તો કે તેલ લગાડીને આવે છે. આપણી કુસ્તી કરવા જવો તો તારા પહેલવાનો શું કરે? તેલ લગાડીને જાય ને. હા તો કે એવી તો તું તેલ લગાવીને આવે છે, તેલ લગાવીને જઈએ એટલે આપણે પકડવા જાય તો શું થાય? હાથ પકડાય કે છટકી જાય? છટકી જાય. ઈ જાય. તે કહું દાદા મને અમે કહેતા હતા પાછા કે ભાઈ અમે તો તને સાણસામાં લેવા જઈએ છીએ, પકડમાં લેવા જઈએ છીએ, પણ તું તેલ લગાવીને એટલે છટકી જાય છે. એટલે ત્યાં શું કરીએ તો કે આપણે જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરીએ ને તો છટકી જઈએ. સમજવા માટે દાખલો આપું. હું કહું કે દાદા આ તો મારો પાછલો હિસાબ આવો હતો એમ, એટલે મારી આવી ભૂલ થઈ ગઈ. એટલે શું થયું? તો કે મેં મારી ભૂલનું રક્ષણ કર્યું કહેવાય. હા હવે એ વસ્તુ પકડી રાખું કે ના દાદા આ તો મારી પાટલી ભૂલ હતી એટલે મારી ભૂલ થઈ એમ. બાકી મારી તો ઈચ્છા હતી જ નહીં ભૂલ કરવાની. એ પકડી રાખું તો દાદા શું કરે? એ પકડી રાખે કે છોડી દે? છોડી દે. દાદા છોડી દે. પછી એ પકડ ના રાખે તો એક બે વાર કે ભાઈ જો અમને આ તારી ભૂલ એવું લાગે છે, જા જોઈ લેજે. એવું સારી ભાષામાં કે પછી પણ છતાંય મારી પકડ છૂટે ને તો દાદા છોડી દે ભાઈ ત્યાં. એટલે મારી પકડ રહી એટલે શું થાય કે હું તેલ લગાવીને આવેલો હતો એમ. એટલે ત્યાં દાદાને કહેવાનું આપણે કે દાદા હું તેલ લગાવીને આવું ને તો તમારે બહુ તેલ કાઢી નાખવાનું. તો હા મારું રાગે પાડી આપો. ચંદ્રકાંતભાઈ નું નામ સાંભળ્યું ને? ભાવિ તીર્થંકર. દાદા ભગવાને જેમને સૌથી પહેલું જ્ઞાન આપેલું એ વ્યવહારથી ચંદ્રકાંતભાઈ હમણાં ભત્રીજાના દીકરા થાય એટલે ચંદ્રકાંતભાઈ ના દાદા જ થાય વ્યવહારથી. સમજાય? હા ચંદ્રકાંતભાઈ એટલે દાદા ભગવાન શ્રીમદ રાજચંદ્ર ની ભક્તિ કરતા હતા. ચંદ્રકાંતભાઈ ને ખબર કે ભાઈ આ શ્રીમદ રાજચંદ્ર ની ભક્તિ કરે છે એટલે ચંદ્રકાંતભાઈ ના ફાધર હોસ્પિટલમાં હતા. દાદા રોજ ખબર કાઢવા જાય ત્યાં.
તો દાદાને કહ્યું ચંદ્રકાંત ભાઈએ કે દાદા, ચંદ્રકાંત પાડા જેવો છે. કેવો છે? પાડા જેવો છે કે મારી ઠોકીને તમારા જેવો બનાવજો. સમજાય? પછી એ પહેલા એમણે શું કહ્યું? કે ભાઈ, હું જ્ઞાનીની શોધમાં છું, તમને કોઈ જ્ઞાની મળે તો મને કહેજો. ચંદ્રકાંતભાઈ દાદાને શું કહ્યું કે હું જ્ઞાનીની શોધમાં છું, તમને કોઈ જ્ઞાની મળે તો મને કહેજો. એટલે દાદા એ વખતે કહ્યું કે તારો દાદો જ્ઞાની છે. એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે દાદાએ કહ્યું, હવે તો વિચાર કે 1958માં દાદાને જ્ઞાન થયેલું, 4 વર્ષ સુધી કોઈ નિમિત્ત એમને પોતાનું મળ્યું જ નહીં. 1962માં ચંદ્રકાંતભાઈએ પૂછ્યું ભાઈ, તમને કોઈ જ્ઞાની મળે તો મને કહ્યું. ત્યાં દાદાએ જવાબ આપ્યો નિમિત્ત મળ્યું એટલે કે ભાઈ તારો દાદો જ જ્ઞાની છે. ચંદ્રકાંતભાઈ કે ભાઈ તમે કહો છો તો હું કેવી રીતે માની લઉં તમે જ્ઞાની છો? કઈ કપાળ પર લખેલું કે હું જ્ઞાની છું? કપાળ પર તો લખેલું ના હોય. એટલે દાદાએ કહ્યું કે જો ચંદ્રકાંત, 15 દિવસ પછી આપણા ફેમિલીમાં લગ્ન આવે છે. ભાદરમાં બધા વડીલોની જોડે વચ્ચે બેઠો ત્યારે ત્યાં આવશે ને 2 લાફા મારજે મને. એ પછી મારા આંખને મોઢાની સામે જોયા કરજે કે શું ફેરફાર થાય છે તે. વાત સમજાય? દાદાએ પરીક્ષા લેવાની કહી. ભાઈ આવી રીતે તું આવીને મને મારજે અને મારી પરીક્ષા લેજે. એટલે આ તારો દાદો જ્ઞાની છે કે નહીં એ ખબર કેવી રીતે પડે કે એમની આંખમાં અને ફેસ પર ભાવ બદલાય નહીં તો સમજજે કે તારા દાદા જ્ઞાની છે. ચંદ્રકાંતભાઈ કે મારાથી એવી પરીક્ષા કેવી રીતે લેવાય? હું જ્ઞાનીની પરીક્ષા લઉં તો હું પડી જવું એમ. તો દાદાએ શું કહ્યું તો કે અમે કહીએ છીએ તારે પરીક્ષા એટલે અમે તને પડવા નહીં દઈએ કે. સમજાય? તો પછી ચંદ્રકાંતભાઈ પરીક્ષા લીધી નહીં, એ સમજી ગયા. એ પછી અમને દાદાને કહ્યું કે આ પાડા જેવો છું, મારી ઠોકીને તમારા જેવો બનાવજો પ્યોર. વાત સમજાય? ખ્યાલ આવ્યો? હે? એમણે દાદાને પ્રેમથી ખખડાવે કહેવાય ને કે ભાઈ પાડા જેવો છું, મારી ઠોકીને તમારા જેવો પ્યોર બનાવજો મને. તે કેવું આપણે દાદાને પ્રેમથી ખખડાવી શકીએ ને આપણે? પણ ક્યારે ખખડાવે કે આપણે સાચા હોઈએ ત્યારે. આપણે સાચા ભક્ત હોઈએ તો આપણે ભગવાનને ખખડાવી શકીએ. પછી અંદર બધો મેલ ભરેલો હોય, અંદર બધી ભૂલો બહુ ભરેલી હોય તો આપણાથી ખખડાવવાની હિંમત ના થાય. એટલે તમે કહો છો સિન્સિયરિટી હોય તો જ નિર્દેશ દાદા? હા, એટલે ભગવાન માટે સિન્સિયરિટી હોય તો જ થઈ શકે ને. તમે સિન્સિયરલી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હો તો ભગવાનને કહ્યું તો આટલી સિન્સિયરલી ભક્તિ કરો તો મારું કામ કરતા કેમ નથી કે? હું કઈ સંસારની વસ્તુ માંગતો નથી તમારી જોડે. તમારી જે શક્તિ છે તમારે મને આપવા હોય તો મને આપો કે. બરાબર? વાત સમજાય? આપણે તમે આ એક્સપેરિમેન્ટ કરજો આ વીકેન્ડમાં, પછી સોમવારે એને કહેજો એક્સપેરિમેન્ટમાં શું થયું ને કેવી ના કર્યું. ઓકે? તાક્ષીબા પર ઓકે? તાક્ષીબા જઈને ઊંઘી જાઓ. યુ આર ટાયર્ડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેસાજે, આપણે પદ સાંભળીશું. પ્રમોદભાઈ. હાર્દિકભાઈ? ઓકે, હાર્દિકભાઈ મૂકે છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ. પ્રમોદભાઈ અનમ્યુટ કરજો. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિક આખું તો ઓપન કરવું પડશે હાર્દિકભાઈ.
Okay. 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 Jai Sachidanand. Okay. You can start, Pramod. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મગ મગતા મન વનમાં નિત્યાપુરી મોગરા દાદાઈ ફૂલવાડીના મહાપગ્ન મહેક ભરા. મગ મગતા મન વનમાં નિત્યાપુરી મોગરા દાદાઈ ફૂલવાડીના મહાપગ્ન મહેક ભરા. સબર મોક્ષ સિતારીના મોક્ષદામી મુજરા પરમ અર્થે સત્સંગે નાચી ઉઠ્યા આબદરા સીધા સરળ હિસાબિયા હવાલાના ઉદડા નિયમ ચક્ર જોઈ માળ્યા સરવૈયા રોકડા. મગ મગતા મન વનમાં શુદ્ધ ઉપયોગે રકમની શેષ નિર્જરા હિત મિત પ્રીત કરા દેશ નામે સતબરા જ્ઞાન દર્શનાદિ તપ ચારિત્ર મનહરા મૂળ મોક્ષ પાયા ચાર ધર્મ સંગમેશ્વરા. મગ મગતા મન વનમાં આત્માને નિકટવર્તી વ્યવહાર શુદ્ધ કરા. માયલું જો ચોખ્ખું થયું સ્વ સ્વરૂપ જળહળા લોક આખો છલો છલ ચહુ દિશ આત્મભરા સર્વાત્મ ભગવાન આ અભેદ દ્રષ્ટિ કરા. મગ મગતા મન વનમાં નિત્યપુરી મોગરા દાદાઈ ફૂલવાડીના મહાપગ્ન મહેક ભરા. મગ મગતા મન વનમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રમોદભાઈ, કેમ આ પદ ગમી ગયું? પદ તો બધાય ગમે જ છે, પણ આમાં સુવાસ, મોગરાની સુવાસ અને દાદાઈની જે ફૂલવાડીનું વર્ણન કર્યું છે એટલે આપણે એ સૂંઘતા જ રહેવાનું એમની સુવાસ. એટલે બરાબર. એમનામાં જ રચ્યા પચ્યા રહેવાનું એવું સમજાય છે. અને શું શું કરવાનું એ બી પદમાં બધું. એટલે અહીંયા મનને વનની સિમિલી આપી. હા, કે જેવી રીતે વનની અંદર બધા અલગ અલગ જાતના ફૂલ ફળ બધા ઉગતા હોય, ઝાડ ઉગતા હોય, હા, તો કેવી રીતે આ મનના વનમાં શું થયું કે મગમગતા મનમાં તો કે ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના પુષ્પની સુવાસ આયા કરે છે. બરાબર. નિત્યાનપુરી મોગરા એટલે મોગરો એવો સરસ ખીલ્યો છે કે એની સુગંધ બધે પ્રસરી રહી છે. હા, દાદાઈ ફૂલવાડીના મહાપદમાં મહેક ભરા. હા, આ દાદાઈ ફૂલવાડી એટલે શું થાય કે આપણા દાદા ભગવાનના મહાત્માઓ બધા. બરાબર. તો ત્યાં મહાપદમાં મહેક ભરા. તો કે અત્યારે દાદા છે, આગળ જતા શું થવાના? તો કે પહેલા તીર્થંકર મહાપદ્મનાભ થવાના. બરાબર. કે ભાઈ એમની મહેક, એમની સુવાસ અત્યારથી આપણને આવે છે. હા, બરાબર. સબર મોક્ષ સિતારીના મોક્ષધામી મુજરા. આપણે સંગીતની સભા ચાલતી હોય, હા, ત્યાં સીતાને બધા અલગ અલગ વાજિંત્રો વાગે કે ના વાગે? વાગે. તો બધા સૂરમાં હોય તો હારા લાગે ને, કે હા. બેસુરા થાય તો હારા લાગે. ના, સૂરમાં. કે ત્યાં મુજરો કરતા હોય, બધું કરતા હોય. તો કે આ મુજરો કેવો છે? મોક્ષ ધામી મુજરા. હા, સંસારી મુજરા નથી આ. ના, મોક્ષ બાજુનો. સંસાર વધારનારા નથી. તો કે તમે આ પદો જેટલા ગા ગા કરો
એટલા તમે મોક્ષની વધારે નજીક જાઓ, એટલે તમારી મનોવચનકારી ચિત્તની પ્યોરિટી થતી જાય ત્યાં. બરાબર. એટલે કહ્યું પરમ અર્થ સત્સંગે નાચી ઉઠ્યા આભ ધરા. હમ. મહાત્માઓ તો નાચી ઉઠ્યા સત્સંગના લાભ લઈને, હમ. પણ સાથે શું છે કે આકાશ ને ધરતી પણ નાચી ઉઠી ગયા. હા. કે આવો જ્ઞાન અવતાર કોઈ કારે હોય નહીં. બરાબર. ને એમાં આ દુષ્મકાળમાં પાંચમા આરામાં જ્ઞાની પુરુષ એ પાસે કયો કે ખટપટિયા વિતરાગ. હમ. કે આવા કોઈ કાર્ય હોય નહીં. કે એમનો આવિર્ભાવ થયો અહીંયા તો ભાઈ આકાશ ને ધરતી પણ નાચી ઉઠે કે ના નાચી ઉઠે? નાચી ઉઠે. દેવદેવ તો હોય જ, તો સાથે આકાશ ને ધરતી પણ ખુશ થઈ ગયા, નાચી ઉઠ્યા ગયા. હા. સીધા સરળ હિસાબિયા હવાલાના ઉધડા. અનંત અવતારથી આપણે તો હવાલો જ પાડતા આવેલા ને. હા. જનરલ એન્ટ્રી બરાબર. હિસાબ ચૂકતે કરેલા? હમ. તે કે ના, હિસાબો ચૂકતે નતા કરે, હવાલો આપી દીધેલો, હવાલો નાખી દીધેલો. હમ. જે પૈસા ના આવતા એ પેલાને ઉઘરાણી વાળાને આપી દે કે લા આ તો હવાલો લઈ જા કે ત્યાંથી લઈ લેજો પૈસા તારા. એટલે પછી આપણી આગળ પાછળ જ દોડતો હોય, ત્યાંથી પૈસા છૂટે તો હિસાબ ચૂકતો થાય ને. હમ. તો કે અહીંયા શું થાય કે અહીંયા સીધા સરળ હિસાબી. હમ. કે સીધા સરળ હિસાબી કયા આધાર થયા? તો કે આ 5 આજ્ઞા મળી એના આધારે. બરાબર. તો 5 આજ્ઞા મળી એટલે પહેલા હવાલા નાખતા હતા, હવે હવાલા નાખવાના બંધ થઈ ગયા. બરાબર. સમજાય? પહેલા હવાલો નાખીને હિસાબ પેન્ડિંગ નાખતા હતા. હા. હમ. ચોપડાઓ ખુલ્લા રાખતા હતા. હમ. તો કે હવે શું કે નિયમ ચક્ર જોઈ માળ્યા, હમ. સરોૈયા રોકડા. હમ. તો કે હવે બધા બેલેન્સ જે લેણદાર છે દેણદાર છે બધા હિસાબમાં ચૂકતે કરી દેવાના. બરાબર. એટલે ચૂકતે કરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. બરાબર. કેમ? તો કે હવે નિશંક થઈ ગયા કે કોઈ મારું હિસાબ નહીં બહાર લઈ શકે એમ છે નહીં. હમ. 5 પૈસા વધારે લઈ શકે એમ છે નહીં, અને 5 પૈસા વધારે આપી જવાના નથી કોઈ. બરાબર. તો ત્યાં શું કરવા? તો કે ત્યાં આ ફાઇલનો નિકાલ જ કરવાનો જ આપણે. હમ. એટલે એ ત્યાં નક્કીપણું થઈ ગયું. એટલે બધા સર્વે રોકડેથી ચૂકતે કરવા માંડ્યા. હમ. કેશ બેંક. બરાબર. શુદ્ધ ઉપયોગી રકમ નિશેષ નિજરા. હમ. તો પેલા આખો શુદ્ધ ઉપયોગ હતો, ઉજ મિનસ શુદ્ધ મિનસ શું હતું. હવે શું થયું કે શુદ્ધાત્મા જોઈએ ભાન ખુલ્લું થયું. બરાબર. એટલે મિનસ શું થાય? પ્રબોધભાઈને શું થાય તો કે આ બધા જે હિસાબ છે બધા હિસાબમાં ચૂકતે કરી દેવા છે. હમ. એ ચૂકતે થઈ જાય તો નિશેષ થઈ જાય. હા. કે શેષ વધે? યા ના વધે. તો ભાગાકાર થઈ જાય ને. એટલે ભાગાકાર થઈ જાય એટલે નિશેષ થઈ જાય ને. હા. એટલે નિશેષ એટલે શું છે કે જે હિસાબો સામે ઉદયમાં આવ્યા, પરિણામ આપવા આવ્યા, હમ. તો કે ત્યાં શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે ઉપયોગ જ્ઞાનની ને આજ્ઞાની જાગૃતિ સાથે ઉપયોગ રાખી હમ. એ બધા હિસાબ આપણે ચૂકતે કર્યા. નિર્જરા થઈ ગઈ. એટલે હિસાબોની નિજરા થઈ ગઈ, એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયા, સમી ગયા. સકોરાનો સ. બરોબર. યા. સગડીનો સ નહીં. ના ના, સકોરાનો. હા. એટલે આગળ કયું હિત મિત પ્રીત કરા દેશના મેં સત ભરા. હમ. કે આ જ્ઞાન મળ્યું, 5 આજ્ઞા મળી એટલે હવે શું થાય તો કે તમારો વ્યવહાર ને બધું કેવું થાય કે હિત મિત ને પ્રિય થતો જાય. હા. વાણી પણ હિત મિત ને પ્રિય થતી જાય. બરાબર. એટલે ત્યાં દેશામાં શું હોય તો કે વાઘ ને બકરી બે જોડે બેઠા હોય ને, હા. બંને પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી ગયા હોય. યા.
અહિંસક થઈ જાય. એટલે બીજી રીતે કે જગતની વિસ્મૃતિ થઈ જાય ત્યાં. હા એ આપણે અનુભવ કર્યો જ છે ને. બરાબર. હા થાય છે જ. દાદા ભગવાનના સત્સંગમાં આપણે જ્યાં જતા હતા, હમ મને તો યાદ છે હમ કે બાજુમાં બેઠો તો મહાત્મા જેટલી ખબર હોય, હમ નામે ખબર હોય, નામ પૂછવાનું વિચારી નતા. બરાબર. યા શું કરે છે, ક્યાં રહે છે, કશું જ નહીં. બધી વિસ્મૃતિ થઈ. એ વિચાર જ ના હોય. વિસ્મૃતિ એટલે પેલું તો વિસ્મૃતિ ઘરના ને બીજા બધા વ્યવહારની થાય. હા તો સત્સંગમાં બેઠા હોય ત્યાં દાદા સાહેબ બીજે કશે લક્ષ જ ના હોય. યા, બરાબર. એટલે ભાઈ મહાત્મા શું કરે છે, મને કામમાં આવશે કે નહીં આવે, શું છે કશું, એ બધું ઉપયોગ જ ના હોય કોઈ જાતનો. હા એટલે કે જ્ઞાન દર્શનાદિ તપ ચારિત્ર મન હરા, હમ મૂળ મોક્ષ પાયા ચાર ધર્મ સંગમેશ્વરા. હમ એટલે કે આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપના પાયા ખુલ્લા થયા. બરાબર. ને હવે શું થયું કે એ જે પાયા ખુલ્લા થયા, કે જયારે જે સંજોગ આવે એ પ્રમાણે ત્યાં વ્યવહાર ઉકેલ ઉકેલાતો જાય. લાવીને આપણે આગળ વધીએ. આપણે બરાબર. આત્માને નિકટવર્તી વ્યવહાર શુદ્ધ કરા. હમ તો કોઈ અંદર ભગવાન છે એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગૃત થઈ, એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ વિરસને ચેતવ કરે કે ના કરે. કરે. કોઈ તારે છૂટવું હોય તો આ બધો વ્યવહાર શુદ્ધ કર, પાટલા ચોપડા ચોખ્ખા કરી નાખ. બરાબર. એ ચોપડા શુદ્ધ થઈ ગયા તો વ્યવહાર શુદ્ધ થઈ ગયો, હમ તો કોઈના ક્લેમ બાકી રહે ખરા? ના. કે એવું સામે બાયલું જો ચોખ્ખું થયું તો કે અંદર ચોખ્ખું થઈ ગયું. હમ એવું શુદ્ધાત્મા છે બાંધ એટલે અંદર તો ચોખ્ખું થઈ ગયું. બરાબર. આ ફાઇલ નંબર 1 અને અંતસ્કરણ ચોખ્ખું કરી નાખ્યું હમ ઉપયોગ જાગૃતિ સાથે. હમ તો શું થાય તો કે સ્વ સ્વરૂપ જર હરા, એટલે માયલા ભગવાન ખુલ્લા થઈ જાય. બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ શું થાય તો કે લોક આખો છલ્લો છલ ચહુર દેશ આત્મા ભરા. હમ તો કે જીવોથી આખું જગત છલ્લો છલ ભરેલું છે, હમ ઠાંસીને. બરાબર. પણ ત્યાં શું દેખાય તો કે રિલેટિવ પોઈન્ટથી જીવાત્મા છે, રિયલ પોઈન્ટથી શુદ્ધ આત્મા છે. બરાબર. તો કે બધે આ જ દેખાય. હમ એટલે આ જ દેખાય શું છે કે સર્વાત્મા ભગવાન, હમ બધે ભગવાન જ છે. હમ આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. બરાબર. એટલે દરેકની અંદર ભગવાનના દર્શન થતા હોય હમ એટલે અભેદ દ્રષ્ટિ કરવી પડે કે થઈ જાય? થઈ જાય. થઈ જાય. અભેદ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ તો ભાઈ બધે હું જ છું તો મને કોની ભૂલ દેખાય? કોઈની નહીં, બધા નિર્દોષ. બધા નિર્દોષ દેખાય. અને નિર્દોષ દેખાય તો ભાઈ કોઈ તમને બાંધનારું રહ્યું સંસારમાં? ના. કોઈ રાખનારું ના મળે ભાઈ. હમ કોઈના ક્લેમ જ રહ્યા નહીં તમારી પર. બરાબર. હમ એટલે મોક્ષ કરવા જવું ના પડે, મોક્ષ તમારો થઈ જાય. થઈ જાય. બરાબર. કયા હતા કે આ મન વચન કાની 100% પ્યોરિટી થઈ ગઈ, હમ ચોપડા ચોખ્ખા થઈ ગયા, હમ સર્વૈયા બધા બેલેન્સ કરી નાખ્યા, 0-0 કરી દીધા બધા. હમ એટલે અહીંયા મોક્ષ અનુભવમાં આવે તો અત્યારે આવે છે અનુભવ આપણને. બરાબર. પણ પેલો દર અસલ મોક્ષ પછી ત્યાં ખુલ્લો થાય આપણા માટે. બરાબર. બહુ સરસ સમજાયું, બહુ વધારે ઓપન થઈ ગયું અને બરાબર સમજમાં આવી ગયું. બરાબર. સરસ. બસ બીજું તો એટલે અહીંયા આ વસ્તુ આપણે અંદર અંતસ્કરણને ફિટ કરાવવાની. હા કે ભાઈ રિલેટિવ પોઈન્ટ થી બધા જીવાત્મા છે, રિયલ પોઈન્ટ થી શુદ્ધ આત્મા છે. શુદ્ધાત્મા છે. હા રિલેટિવ પોઈન્ટ થી એટલે શું થાય કે જે ખરેખર નથી એ. હા
હવે જે ખરેખર નથી એ કંઈ પણ કરતું એ પણ ખરેખર કહેવાય ખરું? ના. એ સારો વ્યવહાર કરે કે ખરાબ કરે પણ એ ખરેખર કરેલો કહેવાય વ્યવહાર? ના. ના. તો પછી જો વ્યવહાર પણ ખરેખર કરેલો ના હોય તો પછી એ વ્યવહારના માર્ક આપવાના હોય, એને હમ. ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું હોય હા. કે અંદરના ભગવાનને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું હોય અંદરના ભગવાનને. કે જે ખરેખર છે એને હા, એને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ. એ જે ખરેખર છે એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ એટલે ત્યાં પછી અભેદ્રષ્ટિ થઈ જાય કે ના થાય? બધે હું જ થઈ છું, બધે જાય. હું જ છું, બધે હું જ છું. થઈ જાય. એટલે ભાઈ ગ્રીન સિગ્નલ માગવો ના પડે. યા. ગ્રીન સિગ્નલ ઓટોમેટિક મળી જાય તમને. બરાબર. સિગ્નલ પર પહોંચો ને એ પેલા ગ્રીન થઈ જાય હમ. લાઈટ. યા. કશે ઉભા ના રહેવું પડે. બરાબર. બીજું કઈ પૂછવું છે? ના, બહુ સરસ સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક કોઈ ક્વેશ્ચન છે આપણે લઈએ? હા. જય સચ્ચિદાનંદ દરેક મહાત્માઓને. વિનેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એ ક્ષમા વીર ભૂષણમ એમ જે કહ્યું છે ને, આપણે ક્ષમા વીર ભૂષણમ એટલે કોઈ આપણને હળી કરે, આપણે કોઈ સળી કરે એટલે આપણે એને કોઈ રિસ્પોન્સ ના આપીએ, જ્ઞાનમાં રહીએ તો એ ક્ષમા આપી કહેવાય. એ ક્ષમા એક તો ક્ષમા માંગતો નથી પણ આપણે ક્ષમા આપી કહેવાય. અને વીર ભૂષણમ એટલે એ ક્ષમા આપવાથી જે એટલે આપણે ત્યાં શક્તિઓ બધી બહુ વધી જાય છે. અને બદલો લેવાથી એ રિલેટિવ સુખ જ મળે છે, ટેમ્પરરી સુખ મળે છે. એવું સત્સંગમાં આપણે સાંભળીએ. એટલે એના વિશે થોડું પ્રકાશ પાડો ને કે ક્ષમા વીર. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણ. એટલે ક્ષમા છે એ વીરનું આભૂષણ છે. બરાબર. એને આભૂષણ કેમ કહ્યું? તો કે માફી કોણ આપી શકે? તો કે જે શક્તિશાળી હોય એ માફી આપી શકે. બરાબર. બીજી રીતે સમજીએ કે તમે શક્તિવાળા છો, સામાન્ય દંડ દઈ શકો એમ છો, છતાંય તમે તમારી એ શક્તિ ત્યાં દંડ દેવામાં વાપરતા નથી, એને માફી આપો છો તો કેટલી શક્તિઓ ત્યાં માફી આપી શકો? ચર્મચક્ષુ છે, બુદ્ધિ છે, તો આમેવાની ભૂલ દેખાડે કે ના દેખાડે? દેખાડે. હા, દેખાડે. છતાં તમે એની વાત સાંભળતા નથી, તમારી બુદ્ધિની વાત સાંભળતા નથી. ત્યાં એને માફી આપો છો એટલે કેટલી મોટી શક્તિ કહેવાય. હવે એ વાત બીજી રીતે સમજો. કોઈ તમારું અપમાન કરે છે કે ક્રોધ કરીને તમારું અપમાન કર્યું એટલે એને શું કહ્યું કે કુદરતની સત્તા પોતાના હાથમાં લીધી. અચ્છા. એટલે એનું રક્ષણ કુદરત ના કરે, વ્યવસ્થિત શક્તિ એનું રક્ષણ ના કરે. પણ ત્યાં તમે જુઓ કે રિલેટિવ ઉપરથી આ જીવાત્મા રિલેટિવ ઉપરથી શુદ્ધાત્મા છે. ક્રોધ કર્યો એ ખરેખર એને નથી કર્યો, અપમાન કર્યો એને નથી કર્યું, તો મારો પાછલો હિસાબ પાછો આવ્યો છે એટલે હું જમા કરી લઉં છું. સાથે ઉપરથી એને આશીર્વાદ આપે કે ભાઈ, અને અંદરના ભગવાનને કહીએ કે ભાઈ તમે આની પર એવા આશીષ કૃપા વરસાવો કે એનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, એ આ બધામાંથી બહાર નીકળી શકે. એટલે એ આપણું ઇન્સલ્ટ કરે, આપણે આપણા પર ક્રોધ કરે, પણ આપણા નિમિત્તે એને ક્રોધ થયો એટલે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવા પડે, એવું એના સામેવાળાના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. એટલે તમારા નિમિત્તે એને દુઃખ તો થયું ને.
એ તમારી વાત એને સ્વીકાર્ય ના થઈ ત્યારે ક્રોધ કરવો પડે. બરાબર. તમારી વાત સાચી કે ખોટી છે એની સાથે લેવા દેવા નથી. મારા નિમિત્તે તમે એને નિમિત્ત ક્રોધ કરવો બન્યા પડ્યો. કયા હતા? અને તમે નિમિત્ત બન્યા કયા હતા? કેમ બીજું કોઈ નિમિત્ત ના બન્યું? એટલે ત્યાં અજાણતા ભૂતકાળમાં પાછલા અવતારોમાં સિગ્નેચર થયેલી છે ને, હમ. તો નિમિત્ત બનવાનો તો વાંધો નહીં, આપણે ક્યાં કશું કરીએ છીએ. હમ. એટલે ત્યાં જવાબદારી આપણે માથે લીધેલી હતી પર્સન્ટેજમાં. 100% નહીં, બહુ પર્સન્ટેજમાં લીધેલી. તો કે અમારે છૂટવું હોય તો ભાઈ દીપકભાઈને કહેવું પડે કે આના પ્રતિક્રમણ કરજો એમ. બરાબર. પણ તમને લાગતું એ પણ બંધાયેલા નથી તો ના કરતા. મિસ્ટેક ઈ થઈ જ જાય છે આખું. આપણે નથી મિસ્ટેક કરવી આખી, પણ હમ મિસ્ટેક થઈ જાય છે કે આપણે એલર્ટ રહીએ. અને એ લોકો કેવું હોય કે હમ મિસ્ટેક થાય ને એટલે એ લોકોને પણ કે હા એક કમ્પ્લેન કરવાનો એક એક મુદ્દો મળી ગયો આખો એમ. કે આપણે મિસ્ટેક તો નથી જ કરી, તે હા છતાં એટલે મિસ્ટેક કરે તો એ લોકોને આનંદ થાય એમ કે એક એક પોઈન્ટ મળ્યો કે આ ભૂલ કરી તે એવું. એટલે એટલે ભાઈ ત્યાં કહેવું પડે ને ફાઇલ નંબર 1 ને કે તમે ભૂલવાળા છો માટે કોઈ કહેવા આવે છે ને, હમ. તો કે હવે પ્રતિક્રમણ કરી કરીને ભૂલ વગરના થઈ જાવ કે ભૂલનો પક્ષ લેવાનું બંધ કરીને. તો હવે ત્યાં આપણે ભૂલનો પક્ષ લેવાનો એમાં બંધ થઈ ગયો સત્સંગમાં એવું બી સાંભળીએ છે કે તો એ કોણ અમુક બાંધી શકે? કેસીસ ના એ બરાબર છે કે આપણે એના પ્રતિક્રમણ કરે અને એ પ્રતિક્રમણ કરવાથી શક્તિઓ બી વધી જાય છે, આપણો આનંદ બી વધી જાય છે, એ પણ અનુભવ્યું આખું. પણ એવા પ્રકારના હિસાબ હોય ને કે આપણે કંઈક ભૂલ થાય ને એટલે તરત જ એ લોકો એલર્ટ થઈ જાય અને પછી કમ્પ્લેન કરે એમ કે જો આની ભૂલ થઈ આવી. એટલે ત્યાં હા ત્યાં બહુ એલર્ટ. એટલે એટલે ત્યાં ખરેખર શું છે, કવિરાજે પેલા પદમાં લખ્યું ને, દીધેલું તે પાછું આવ્યું વિશ્વ માર્ગ સંસરણ. કે પૂર્વે આપણે જે આપેલું હતું એ પૂર્વે જે લોન આપેલી હતી એ આપણી ટર્મ્સ કન્ડિશન્સ પ્રમાણે અત્યારનું રીપેમેન્ટ આવે છે. બરાબર. આપણે જે એટલે પેશન્ટ મોકલ્યું હતું એ પેશન્ટ હવે પાછું આવે છે. આપણે ત્યાં એમને ત્યાં પ્રસંગ આવ્યો ને આપણે ગયા નહીં એટલે પેશન્ટ મોકલ્યું આપણે. હા એ તો બરાબર. પેશન્ટ લેવું પડે કે ના પડવાની? લોનનું રીપેમેન્ટ આવે તો ના પાડવાની? ના એ તો લઈ જ લેવાનું આખો રીપેમેન્ટ તો. પણ એ ત્યાં આપણને કે હા હવે આને આ કર્મમાંથી સમજણમાં રહે તો આપણે લઈએ જ જમાને. હા બોલો. પીરસેલું શું કહ્યું તમે? પીરસેલું પાછું આવ્યું. દીધેલું તે પાછું, એટલે જે પેશન્ટ આપણે પેલા મોકલેલું હતું હવે એમને એ ત્યાં પાછું પ્રસંગ આવ્યું. આવે આપણે એમને ત્યાં ના જઈ શકીએ તો આપણે ત્યાં પેશન્ટ મોકલે કે ના મોકલે? બરાબર કે બરાબર. આપણે જેવું પેશન્ટ મોકલ્યું એવું આવે. આપણે મીઠાઈના 2 પીસ મોકલ્યા તો અમે 2 જ આવે પાછા, ભાઈ 5 ના હા આવે. એટલે બરાબર વાડકી વ્યવહાર છે ને. એટલે પણ ત્યાં આપણને કે હા ચાલ આ એ કર્મમાંથી મુક્ત કરાવ્યો એ તો આપણને એ જાગૃતિ તો રહે કે આ કર્મમાંથી મુક્ત કરાયો એટલે આપણો આનંદ બરકરાર રહે. પણ પછી અમુક સત્સંગમાં એવું સાંભળવામાં આવે કે બહુ પ્રતિક્રમણો કરે કરે એટલે એવા કેસ એવો દાખલો બી બનેલો કે ખૂબ પ્રતિક્રમણ કરી કરીને કે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો હતો આખો. એવો એ દાખલો આપણે સાંભળીએ આપણે. એટલે પ્રતિક્રમણ એકાદ બે કરીને ઊંચું મૂકી દેવાનું એવું. આપણે એકાદ બે કે ઊંચું મૂકો તો જેટલી તીવ્રતા સાથે ભૂલ કરી એટલી પ્રતિપક્ષી તીવ્રતાથી તમે પ્રતિક્રમણ કરો તો ઉકેલાઈ જાય. એક કરો તો ઉકેલાઈ જાય. પણ એટલી પ્રતિપક્ષી તીવ્રતાથી ના કરો પ્રતિક્રમણ તો પછી વધારે કરવા પડે. હા, મારી ડાબી બાઈ પર ડાઘ પડ્યો હોય તો સાબુ ને બ્રશ મારે ક્યાં ઘસવાનું હોય? જ્યાં ડાઘ પડ્યો ત્યાં ડાબી બાઈ પર ઘસવો પડે. પછી હું જમણી બાજુ સાબુ લગાડીને ઘસ ઘસ કરું તો ડાઘ જાય ખરો?
તો કે એના જેવી આ વાત છે. તો કે પ્રતિક્રમણ કર્યા ખરા. દીપકભાઈ એક દાખલો આપો. પહેલાના જમાનામાં કુવામાંથી પાણી લઈ આવતા હતા. ખ્યાલ છે ને? હાર્દિકભાઈ તમને તો ખ્યાલ નહીં હોય. પેલા કુવેથી પાણી ભરાવતા. ગામમાં એક કે બે કુવા હોય તો ત્યાંથી પેલા પાણી ભરી લાવે. બેનો બેડા માથે લઈને જાય ને ભરીને લાવે. તો બધા ગયા. જેવા ગયા તેવા 5 મિનિટમાં પાછા આવી ગયા બધા. એટલે ત્યાં ચોતરા પર બધા વડીલો બેઠેલા હતા. એટલે એમણે જોયું કે આ બહેનો ઘડા તો ખાલી છે કે. એટલે એમણે પૂછ્યું કે કેમ કેમ ખાલી હાથે પાછા આવ્યા? તો કે દાદા કુવામાં કૂતરું પડીને મરી ગયું છે એટલે પછી અમે પાણી ભર્યા વગર પાછા આવ્યા. કૂતરામાં પાણીમાં કૂતરું પડીને મરી ગયું હોય તો પાણી પીવાય ખરું? કે ના પીવાય. એટલે પેલા દાદાઓએ કહ્યું એક કામ કરો 3-4 કલાક પછી જજો પાણી ભરવા કે. બધા છોકરાઓને મોકલજો અહીંયા કે. એટલે બધા જુવાનીઓ ગયા. એટલે બધા દાદાએ કહ્યું કે 150 ગળા પાણી ઉલેચી નાખો કુવામાંથી. કુવામાં કૂતરું પડીને મરી ગયું છે તો કે 150 ગળા પાણી ઉલેચી નાખો એમ. એટલે જુવાનીઓ તો કેટલા હોશીલા હોય. 150 બદલે 200 ગળા પાણી ઉલેચી નાખ્યું. 4-5 કલાક પછી બધા બહેનો પાછા પાણી ભરવા ગયા. તો ગયા તેવા જ પાછા આવી ગયા. દાદાએ પૂછ્યું કે કેમ પાછા આવ્યા? કે તમે 150 ગળા ગયા હતા, છોકરા તો 200 ગળા ઉલેચી નાખ્યું છે તો પાણી ભરાવ્યા કેમ પાછા આવ્યા? તો દાદા કે કૂતરું તો કુવામાં જ છે કે. વાત સમજાય? કૂતરું કુવામાં છે એટલે શું? તો કે જુવાનીઓને શું કહ્યું કે 150 ગળા પાણી ઉલેચી નાખજો. હવે એમણે માની લીધું કે હવે કેવું ભાઈ કૂતરું પડીને મરી ગયું છે એટલે એ લોકો પેલા કૂતરું તો કાઢી જ લેશે ને અંદરથી, એવું માની લીધું એ લોકોએ. પણ છોકરાઓ તો બહુ સીધા હતા. 5 વાળાના છોકરા ને તો બહુ સીધા હતા. એટલે એમણે તો દાદાએ જે કહ્યું તે અક્ષર ફોલો કર્યું. 150 ગળા પાણી ઉલેચી, 150 ભલે 200 ઉલેચી નાખ્યું. દાદા એવું કહ્યું કૂતરું કાઢીને ફેંકી દેજો બહાર. એટલે દાદા પાછા બોલાયા બધા કે તમને કહું તો કૂતરું પડીને મરી ગયું છે તો તમે પાણી ઉલેચી નાખ્યું, કૂતરું કાઢીને બહાર ફેંકી ના દીધું કે દૂર? કે ના, તમે એવું ક્યાં કહ્યું તો અમને કે. કેવી રીતે અહીંયા પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ ખરા આપણે, પણ કેવી રીતે કરીએ છીએ તો કે સામાન્ય દોષિત જોવાનું ચાલુ રહે, એની ભૂલ જોવાની ચાલુ રહે, પછી પ્રતિક્રમણ કરીએ તો આ કુવામાંથી કૂતરું મરેલું બહાર કાઢીએ ને એના જેવા પ્રતિક્રમણના ફળ મળે આપણને. વાત સમજાવી છે ને? એટલે ત્યાં પછી એ પ્રતિક્રમણ લેખે લાગે, ઉગે ખરું? ના ઉગે. એટલે ત્યાં દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ ખરેખર પ્રતિક્રમણ ક્યારે હોય તો કે 100% તમારી ભૂલ છે એવું તમને સમજાય પછી જ એનું પ્રતિક્રમણ હોય. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર. 100% મારી ભૂલ જેવું મને સમજાય પછી હાર્દિકભાઈ મને તમારી કેટલા ટકા ભૂલ દેખાય? મારી 100% દેખાય, તમારી ભૂલ કેટલા ટકા દેખાય? સામે 0% દેખાય ને. હવે તમારી 0% ભૂલ મને દેખાય
તો એ તમે આવું કર્યું કે તેવું કર્યું કે પહેલા આવું કરતા હતા ને હવે હજુ આવું જ કહો જેવું કશું દેખાય ખરું મને? તો કે ના દેખાય. એટલે પછી ત્યાં પ્રતિક્રમણ કહું તેનું મને એક્ઝેક્ટ પરિણામ મળે કે ના મળે, ફળ મળે કે ના મળે? કે તો જ ફળ મળે કે તો ત્યાં સુધી એનું એક્ઝેક્ટ ફળ ના મળે. એટલે કહ્યું કે અહીંયા જેટલી તીવ્રતાથી ભૂલ થઈ એટલી પ્રતિપક્ષી તીવ્રતાથી પ્રતિક્રમણ થાય તો એ અવશ્ય બોલી ઉઠે, ત્યાં એ પરિણામ પામે. એટલે પ્રતિક્રમણ કરીએ ખરા, પણ આ સમજણ સાથે થાય તો કામ આપણો ઉકેલ આવે, ત્યાં તો પેલી ભૂલ ધોવાય. અમુક વાર પેલી પ્રતિક્રમણ એ આ રીતે તો જ શું થઈ થાય કે જાય. મોટા આ તો દાદાએ કીધું છે એટલે કરી દો. હાલે પણ મિકેનિકલ મિકેનિકલ. હાલે મિકેનિકલ થઈ જાય ને, હા ત્યારે એટલે ના. ભૂલ સમજાય ને પછી ના થાય. એટલે ભૂલ અંદર પડી રહે, પેન્ડિંગ પડી રહી. એટલે એ ભૂલની નિર્જરા ના થાય ત્યાં આગળ. બરાબર. વાત સમજાય? એટલે પાછો ફરી એનો જ્યારે ત્યારે પાછો ઉકેલ તો લાવવો પડે ને. એટલે મહેનત વધારી કે ઘટાડી? એટલે કપડા ધોયા ખરા પણ ડાઘા ગયા ને એટલે ફરી પાછા એને જ કપડા ફરી ધોવાના ઉભા રહ્યા ને. કે ત્યાં આપણે તો એક્ઝેક્ટ કમાણી થવી જોઈએ આપણને. દાદા મળ્યા જો કમાણી ના થાય તો આપણે દાદા મળેલા કામના શું? દાદાને કહેવું પડે કે દાદા તમે મળ્યા પછી જો મારી સમજણ ફરે નહીં તો તમે મળેલા કામના શું કે? એટલે મારી એવી સમજણ ફેરવી આપો કે મને મારી ભૂલ એક્ઝેક્ટ સમજાય ને ઉકેલ લાવવો બધું. ચોપડા ચોખ્ખા કરી નાખો કે તમે ચોપડા ચોખ્ખા કહીને બેઠો ભાઈ મને શક્તિ આપો ને કે તમે બાકી રાખ્યો ચોપડા ચોખ્ખા કરતો ના આપતા કે વાંધો નહીં કે ના કહેવાય એવું? કહેવાય. દાદા તો ચોપડા ચોખ્ખા કર્યા ત્યારે આ જ્ઞાન ખુલ્લું થયું ને. સાચી વાત છે. તો કે એવું અહીંયા આપણે દાદાને કહીએ તમને આ રીતે જ્ઞાન ખુલ્લું થયું, હવે અમને એવી સમજણ સૂઝ આપો કે અમે અમારી આ દશા તમારી જેમ ખુલ્લી થઈ જાય. અમારા મનોવચન કાંઈ 100% પ્યોર થઈ જાય એવી સૂઝને સમજ આપો કે એવો પુરુષાર્થ વર્તાવો કે તો કામ નીકળે ને આપણું. સાચી વાત છે. તો પેલું કાયમનું કામ નીકળે. આ તો પેલું ટેમ્પરરી આપણે પેલું થીંગડા મારી મારીને સોલ્યુશન લાવી એના જેવું કામ. ગાડીમાં પંચર પડ્યું હોય ને પછી એર પંપથી હવા મારી મારીને ગાડી ચલાઈ કરીએ તો થોડી થોડી વાર હવા પૂરા જ કરવી પડે. સમજાય? હવે એને બદલે સીધું પંચર કરાવી લીધું હોય તો વારે ઘડીએ ગાડી ઉભી રાખવી પડે? ના ઉભી રાખવી પડે. આટલું જ સમજી લેવાનું ત્યાં આગળ. બોલો બીજું કઈ પૂછવાનું છે આમાં? એટલે પોતાની સમજણ જ એવી શું કે સવળી સમજણ નહીં કરવા માટેની થઈ જાય ને ત્યારે ઘણી વાર કેવું કે ઠીંગડા મારી મારીને જતા રહે પણ પાછું એ ઠીંગણું તો ઉઠી જ જાય, પાછા આવવું પડે ત્યાં મારવા પાછું ફરી ફરી. એટલે કોઈ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન ના એટલે કહ્યું ને ટેમ્પરરી સોલ્યુશન. એક તો રફુ કરતા આવડે નહીં આપણને એટલે આપણે તો શું મોટા મોટા ટાંકા લઈ લઈએ. સાચી વાત છે. આપણને લાગે આપણે ટાંકા લીધા જ છે ને. ડોક્ટર ટાંકા લે ને આપણે ટાંકા લઈએ એમાં કેટલો ફેર પડે? ફરક તો કે એના જેવું અહીંયા થાય. તો પેલો દરજી હોય એ થીંગડું માં આપણે મારીએ બેમાં કેટલો મોટો ફેર પડી જાય.
બહુ મોટું. કે પેલાનું મારેલું થીંગડું જલ્દી ઉખડે નહીં, અને આપણું મારેલું થીંગડું તો ક્યારે ઉખડી જશે એની કોઈ ગેરંટી જ ના હોય. આ એક્ઝામ્પલ તમે આપ્યો ને બહુ સારું લાગ્યું. હવે એના ઉપર ધ્યાન રહે કે જ્યાં પણ પ્રતિક્રમણ થાય છે પણ ફરીથી જો સામેથી ક્લેમ આવે એટલે ખબર પડે કે ઓકે પ્રતિક્રમણ બરાબર થયો નહીં એકવાર. એટલે પેલું ટાયરમાં પંચર પડ્યું પણ આપણે હવા મારી પેલા પંપથી હવા મારીને આપણે ગાડી ચલાવીએ એના જેવું એમ. એટલે આ રીતે માપદંડ તો કાઢી શકાય. હવે હવે સારું એક્ઝામ્પલ છે. હા એટલે હવા ટકે નહીં ને પાછી. ના ટકે. વાત સાચી. હવા નીકળી જતા વાર લાગે નહીં ને, કારણ કે પંચર કર્યું નથી, ખાલી હવા જ મારીએ છીએ આપણે. પગ મારી. જે કારણથી હવા નીકળી જાય છે એ કારણનું આપણે સોલ્યુશન લાયા નથી, એની દવા નથી કરી. તો કેવું અહીંયા પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ ખરા, તો પછી સૂર તો ગોચેલી જ રહે છે. એટલે શું થાય કે ભૂલ દેખાય ચાલુ રહે એટલે પછી સૂર ગોચેલી રહી. એટલે ગમે તેટલા પ્રતિક્રમણ કરીએ પેલી હવા બહાર નીકળી જાય ને ટાયર માંથી, એમાં આ પેલી આપણી મહેનત માથે પડે, રિઝલ્ટ ના મળે ત્યાં. દાદા તો શું કહે છે કે આપણા પ્રતિક્રમણ એવા છે કે મોડા બીજા દિવસે બોલી ઉઠે. શું કહો છો? શું કીધું? તો કે એ આપણા પ્રતિક્રમણ કેવા છે કે તમે એ પ્રતિક્રમણ બરાબર કર્યા હોય તો કે મોડા બીજા દિવસે બોલી ઉઠે. બોલી ઉઠે એટલે ત્યાં પેલું પરિણામ પામે એમ. બરાબર. એનું રિઝલ્ટ મળે છે, રાહ ના જોવી પડે. એટલે આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં આપણે. એટલે આને જો વાતચીત કરીએ, અંતસ્કંદ જોડે વાતચીત કરી કે આને ફિટ કરાવવું પડે કે ભાઈ જો આવી રીતે પ્રતિક્રમણ કરે તો તારે કપડા ચોખ્ખા થાય. તારે હવે છૂટવું છે તો હવે આવી રીતે પ્રતિક્રમણ કરજે કે ભાઈ, બરાબર, તો તારો ઉકેલ આવશે. ના, પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ ને જે ટેકનિક રીતે સમજાવ્યું ને બહુ સારું ફિટ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રખાય કે ઓકે કઈ રીતે પ્રતિક્રમણ થયા છે તો હિસાબ આવી રહ્યો છે સામેથી રિઝલ્ટ. એટલે ત્યાં તારણ નીકળે, આપણો પાછલા વ્યવહાર આપણને દેખાય તો ત્યાં તારણ કાઢીએ કે નહીં ભાઈ પહેલા આવી ભૂલ કરેલી ત્યારે ફરી મારે આવી ભૂલ કરવી નથી એમ, તો પેલો ઉકેલ આવતો જાય આપણો. સાચી. તો આ સમજ ફળદાયી થાય ત્યાં. બરાબર, 100%. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે પેલું સામાયિક લીધું હતું નવું સૂત્રમાં. હા, થઈ ગઈ હતી વાત આપણે. થઈ ગયું હતું. તો આપણે પછી આગળ મને અડધું પદ થયું તો એવું મને ખ્યાલ છે કે પહેલો પોર્શન તો બીજું પેજ બાકી હતું. એટલે તમે બીજા જોડે કરી લીધું હશે તો. ના, એટલે તમારી જોડે બીજું સેકન્ડ જે હતું ને એ થયું હતું કે ખ્યાલ નહીં મને. થોડીક વાત લીધેલી, અરાઉન્ડ 15 મિનિટ્સ જેટલી. એટલે મને એવો ખ્યાલ છે કે ફર્સ્ટ પેજ નીકળ્યું હતું, સેકન્ડ પેજ નું બાકી હતું. હા, તો આ સેકન્ડ પેજ હશે. તો લઈએ આપણે થોડું ક્વિકલી થોડુંક સમરી. રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા, ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ
एडजस्ट છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા જે ફળ જો પ્રાપ્ત છે તમને ત્યાં ખપતા ભાવને નિષ્ઠા ખરા દિલથી જે કાર્ય કરીશ ત્યાં ફળશે યોગ સંહિતા પડે જ્યાં માર કે દંડો તુરંતે ચેતી દે મૂકી પકડ મહિલી બહિરી છોડ ગટર ને વાસ હોય ભૂંડી પકડ પકડીને થયો અકળ ઊભી દાઈ વિકૃત હમ ગમે ત્યાં પાદ મેલે છે વધે દુર્ગંધ ગાડું અહમ ગટર ના ઢાંકણા ખોલી ગમે જો ત્યાં જ સુવાનો તો ખર્ચી ખુદની પુણ્ય બીજાનું ગંદુ ધોવાનું રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા પદ આ તો થઈ જ ગયું પૂરું. મને એમ કે પેલું સેકન્ડ હતું પણ પતી ગયું છે. ઓકે પાર્ટ 2 ઓફ 2 જ છે. હમણાં આપણે વાત કરીને એ રીતે ઘણું એ બધું થાય કે ગટરના ઢાંકણા ખોલીને ગમે છે ત્યાં જ સુવાનું. તો ખર્ચી ખુદની પુણ્ય બીજાનું ગંદુ ધોવાનું. એટલે ઘણી વાર તો આપણે વાત થઈ ને હમણાં એ આ સારું એક પદની અંદર એ લિંક થાય કે પ્રતિક્રમણ થઈ ભૂલ સમજાઈ પણ પ્રોપર ના થયું હજુ એનું એ ત્યાં તો છે ત્યાં જ સુઈ ગયા. હા ત્યાં ત્યાં જ છે. ત્યાં જ સુઈ ગયા ગટરના ઢાંકણા ખોલીને. રિલેટ બહુ સરસ ગંદા જેવું ખબર પડતી નથી. હા એટલે આપણને લાગે કે હું બીજાની ગટરના ઢાંકણા ખોલું છું. તો કે ત્યાં મને સુગંધ આવશે કે કોઈ નહીં પણ ગટરના ઢાંકણા ખોલે ત્યાં દુર્ગંધ જ હોય. ને પાછું શું થાય તો કે આપણા તો એટલા સારા ધોબી કે લોકોને મફતમાં કપડાં ધોઈ આપીએ. હા કારણ કે આપણે તો પરોપકારી સ્વભાવ ના એટલે પૈસા ના લઈ ગયા. હું ગંદો થતો વાંધો કે હવે તો ચોખ્ખો કરી જ નાખવો છે મારે. ક્યારે પણ આવો ખાસ કરીને. એટલે સામેવાળા ચોખ્ખા કરવાની જ આપણને તો અંદર એની જ પડ્યું છે કે તમને ચોખ્ખા કરી આપો, અમારું વાંધો નહીં. મારું જે થવું હોય ત્યાં હવે તો ચોખ્ખા કરી નાખો. હું મારું તો પછી કરી લઈશ કે એ ખબર ના પડે પેલાને ચોખ્ખો કરવામાં આપણે ગંદા થઈ ગયા છે. એ મેલ આપણી પર જ આવે છે. રાઈટ સમજાય? કેમ આવે છે તો કે પેલા ટેમ્પરરીને તમે પરમાનન્ટ માન્યો. બરાબર. એટલે એ આક્ષેપ તમારી પર આવે છે. હવે
સમજાય? તો કે અહીંયા મિનેટ સેવ પરમેન્ટ જેવું જ મને લાગે ભાઈ હવે. એટલે મિનેટ સેવ પરમેન્ટ જેવું લાગે છે માટે પેલા હમેરવાળા ભૂલો દેખાય છે. એટલે મિનેટ સાચો છે એવું લાગે છે માટે ત્યાં આગળ માર ખાવો પડે. મિનેટ સાચો લાગે એટલે મિનેટની જોડે સંકળાયેલા બધા સાચા લાગે કે ના લાગે? બધું સાચું લાગે. પણ ખરેખર એ સાચા સગા છે? તો સાચા સગા તો કોઈ છોડીને જાય નહીં તમને. બરાબર છે. મારો દેહ પડી જાય તો મારા બધા સાચા સગા હોય તો મને બારી ના મૂકે ને, રાખી જ મૂકે ને. એ મારા સાચા સગા છે એટલે મને જવા જ ના દે કશે. બરાબર. એવું થાય ખરું? ના. તો કે ના એવું ના થાય. એ તો પેલો જેવો ભગવાન ગયા ને એટલે કે જલ્દી કાઢો કે. અને અમારે તો હિંગોત બાવે તો પાછા કે ખરા પેલા જીવતો હતો ત્યાં તો નડતો હતો, હા. આ મર્યા પછી જલ્દી હરકતો નથી કે. પેલું ચોમાસામાં લાકડા ભેજવાના થઈ ગયા હોય તો લાકડા જલ્દી હરગે નહીં ને પછી. એટલે શું કે ભાઈ જીવતા તો નડતો હતો, મર્યા પછી જ હજુ જતો નથી કે. એક કામ કર, ડીઝલ છાંટો કે એટલે જલ્દી હરગે કે. ચંદનના લાકડા તો બાજુ પર ઉપર ડીઝલ થી હરગાવે આપણને. ઘી નહીં પાછું. વહેલા જલ્દી પતો તો બધા છૂટા થાય. એ તો બધા બહુ પાકા. અહીંયા અમારે તો શું હોય, એક બાજુ પેલો અગ્નિદાહ દીધો એટલે બીજી બાજુ પેલા સિંગ ચણા અને ભજીયા ભૂસા ચાલુ થઈ જાય. રાઈટ. હવે બહુ પ્રેક્ટિકલ ને આ બાજુ. કે પેલો ગયો હોય તો ગયો હોય, કા પાછો આવવાનો છે કે. બરાબર. ગયેલા કે પાછા આવવાના છે તો કે આપણે ક્યાં લીધે આપણે હેરાન થવાનું કે. હવે ત્યાં કલાક 2 કલાક બેહવાનું હોય તો કે હાથ જોડીને બેસી રહે ના. તો ગામ ગપાડે ચાલતા હોય ને આપણે નાસ્તા પાણી એ ચાલે જોડે. તો આપણને ખબર ના પડે જો સાચા સંબંધ હોય તો કોઈ આવું કરે ખરા? ખ્યાલ આવે છે? તો કે મૂળ વસ્તુ આ સમજવાની તો કે જેને આપણે સાચા માનેલા તે જ સંબંધ સાચા નથી. શરીરને આપણે રોજ હવાના ટાપટીપ કરતા હોઈએ, નવડાઈએ ધોવડાઈએ બધું કરતા હોઈએ. રોજ સવાર સાંજ દાંત સાફ કરતા હોઈએ. પેટ દાંત આપણો વેસ્ટ કાઢે કે ના કાઢે? હાથ શરીર આપણો વેસ્ટ કાઢે કે ના કાઢે? એકતા આપણા થાય છે કે ના ભાઈ હું તમારો દાંત છું એટલે તમને ક્યારેય દુઃખ આપીશ નહીં. ને પાછું એ દુખે ક્યારે દાંત? તો અડધી રાત્રે દુખે તો કયા ડોક્ટર શોધવા જવાના? વાત સમજાય? સમજાય. કે આપણી અંદર છે એ જ દાંત તમારો નથી થતો તો પછી આ બીજા બધા જોડે સંકળાયેલા ક્યાંથી થવાના તમારા? એ મારા છે એવી માન્યતા જે આરોપણ કરેલું છે, મમતાના આટા વીટેલા છે તે કે જ આટા તમને દુઃખદાયી થઈ પડશે કે. રાઈટ. સમજાય? એ વ્યક્તિ જાય છે દુઃખ નથી આપતી. એની સાથે જે મમતાના આટા વીટેલા છે, મારા છે જે મમતાના આટા વીટેલા છે એ વીટેલા આટા એને દુઃખ આપે છે. ગુજરી જાય ને ભાઈ વિલ ના કરેલું હોય, બધો હિસાબ બધો સમજાઈને ના ગયા હોય તો એ કેટલા આશીર્વાદ આપે આજુબાજુ વાળા? રોજ યાદ કરે તો એટલે ગયો અમને ફસાઈને ગયો. અલગ વસ્તુ છે.
એટલે એટલે કેવું કે આ છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા. હવે એ સમજાય કેવી રીતે કે પહેલા આપણે દગો કરેલો ત્યારે પેલો દગો કરીને જતો રહે ને, ત્યારે કહીને ના જાય ને બધું. તો કે અહીંયા તો કવિરાજે આવું ઉગાડું કહી દીધું હોય. એવું એવું ઉગાડું બહાર જગતમાં તો બોલાય નહીં પાછું. તો દાદાના આશીર્વાદથી કવિરાજની હિંમત ખુલી ગઈ લખવાની. સાચી વાત છે. નહીં તો કવિરાજ ક્યાં ભાઈ મને તો કશું આવડતું જ નથી કે દાન મળે તો એવું જ કહ્યું મને ખાલી ગાતા આવડે છે, કશું બેસે કશું આવડતું નથી. છતાં જુઓ ને પેલા 1800 ઉપર પદો લખ્યા છે. દાદા કહેતા હતા કે આ મન વચન કે આની પ્યોરિટી કરવી હોય ને આ કવિરાજના પદો ગા કરજો કે એનાથી તમારી પ્યોરિટી થતી જશે કે બીજું કશું ના આવડે તો આ કર્યા કરજો કે દરેકને રસ રુચિ અલગ અલગ પ્રકારના હોય ને. એ તો છે. કોઈને વાંચવામાં રસ હોય, કોઈને ગાવામાં રસ હોય, કોઈને ચિંતન કરવામાં હોય, કોઈને મનન કરવામાં હોય, કોઈને થાય કે ભાઈ આ કીર્તન ભક્તિ કરવું. દરેકની ડિઝાઇન અલગ અલગ હોય. પણ લક્ષ્ય શું છે તો એ મારે મહિલા દાદાને ખુલ્લા કરવા છે. એટલે મિનિટ 100% ભૂલ વગરનો થઈ જાય તો મહિલા ભગવાન ખુલ્લા થઈ જાય. તો ભાઈ ત્યાં પછી કોઈ વિશ્વ દગા રહે ને કોઈ પણ જાતનો દગા ફટકા રહે નહીં ને કોઈ પણ જાતનો માર ખાવાનો રહે. એટલે દાદા જે વાત કરી ને કે ભાઈ અનંત અવતારથી અમે આડા થયેલા હતા એટલે એ આડાઈનો માર ખા કરેલો કે એમાંથી એ માર ખાઈ ખાઈને અમે તારણ કાઢ્યા અને પછી અમે પાછા થયા જગતનો માર ખાઈને. અમે કઈ સીધા સરળ નતા પેલા, પણ આ માર ખાધા પછી અમે તારણ કાઢ્યું, કન્ક્લુઝન કાઢ્યું ને એના આધારે સીધા સરળ થયા, પાછા થયા. એટલે હવે અમારે માર ખાવાનો આવતો નથી. બરોબર છે કે આવું ઉગાડું કયા પછી આપણે તારણ કાઢ્યા. કે તારણ કાઢીએ ને તો ભૂલ કોની? દાદાની કહેવાય ને આપણે તારણ કાઢીને બરાબર કાઢતા શીખવાડી જવું જોઈએ ને આપણે. કે દાદાએ તો કહ્યું હોય તો તારણ કાઢતા શીખી જાવ. પોતાના એમનો વ્યવહાર જ એવો હતો કે જે જોઈને તમને શીખી જાવ તમે. રાઈટ. ભાઈ જોતા આવડે તો શીખાય ને. દાદાની જોડે જે બધા મહાત્માઓ હતા એ બધા તો સીધા સરળ જ હતા ને. કોઈ આટી ગોટી વાળા તો કોઈ હતા જ નહીં ને. કોઈ પોતાનું ધાર્યું કરાવનારા તો હતા જ નહીં ને. કે આપણને દેખાય સમજાય કે બધા એવા જ હતા. તો ત્યાં દાદા શું આપણી જેમ આડા થયેલા? આરતીબેનને પૂછો, દિલીપભાઈને પૂછો, અમને ખબર હશે. દાદા ક્યારે આડા થયેલા જોવામાં એવું આવેલું? મેં દાદા દર્શન કર્યા નથી, પણ જયારે બધા સત્સંગ સાંભળ્યા એમાં સાંભળ્યું દાદા બધાએ દાદાને એ કરી લીધા છે, દાદાએ બધાને સંભાળી લીધા છે. હા, દાદા બધા જોડે સીધા સરળ જ રહેલા. મોઢેવાળા જોઈને આડા ક્યારે થયેલા જ નહીં. સમજે કે અહીંયા દાદાનો વ્યવહાર જોઈને આપણે શીખવાનું. ક્યાંય પોતાની ડિઝાઇન ચલાવી નથી આપણે.
કે પોતાના પ્રમાણે કોઈને ચલાવવા ગયા નથી. રાઈટ. તો ત્યારે આડે તૂટે ને. એટલે બીજાની ડિઝાઇન પ્રમાણે, બીજાના મત પ્રમાણે ચાલેલા દાદા, ને આના આધારે એમની પ્રકૃતિ તૂટેલી હતી. એટલે કવિરાજે પદમાં લખ્યું ને, બીજાના મત મુજબ ચાલ, આડાઈઓ તૂટશે. તો કે બીજાના મત પ્રમાણે ચાલીશ, બીજાની ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલીશ, ને તારી આ પ્રકૃતિ તૂટશે આડાઈ વાળી. સાચી એ પ્રકૃતિ તૂટી તો સીધા સરળ થવાય ને પછી. સાચી વાત. કેટલો સીધો સરળ ઉપાય બતાવ્યો, બીજાના પ્રમાણે ચાલશે કે એટલે તારી પ્રકૃતિ તૂટી જશે. એ આપણે પછી 100% ફિટ થયું ખરું? તો મને મિનેસી ખબર પડે કે ના 100% ફિટ થયેલું નતું એને. હવે નટ બોલ્ટ ટાઈટ કરવા પડે છે કે દાની અરજીમાં જો આ સમજી લીધું હોત તો કેટલું કામ નીકળી ગયું. હજુ ક્યાં મોડું થયું, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. સાચી વાત. કે હવે તારણ કાઢીને એને કહેવાનું મિનેસ એવો તું સીધો થઈ જા, ચાલ જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, ભૂલી જા કે એને. હવે ફરી ભૂલ ના કરીશ. આમાં આડો થાય એટલે મારા આડા થયું એવું ના કરીશ કે. રાઈટ. તો કામ નીકળે ને. સામાએ દગો કરે એટલે મારે દગો કરવાનો એવું. ખબર ગઈ વખતે વાત કરી હતી ને, ખરેખર તમે હાર્દિક છો નહીં, પણ નિકિતાને ફિટ કરાવી દો કે હું જ હાર્દિક છું, હું જ હાર્દિક છું, એમ કઈ લગન કરી લીધા ને. બીજાને ફિટ કરવા આમ તો ચૂકે નહીં કોઈ. હા, પેલે છેતરપિંડી જ કઈ ફ્રોડ જ કર્યો ને, દગો જ કર્યો ને. હવે પછી આપણી બુદ્ધિ શું બતાવે, આપણે દગો કર્યો તો હવે એમને દગો તો કર્યો ને, એ ક્યાં નિકિતા છે. એ બધામાં તો આમ કેલ્ક્યુલેશન કરતા તો બહુ મસ્ત આવડે બુદ્ધિબેન ને. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ત્યાં પછી આવું સમાધાન ખોરી કાઢે ને. આરામથી. અહીંયા દાદા શું કહે છે કે ભાઈ દગો છે તો કે દગાને દગો સમજીને ચાલો, એને સાચું ના માનતા. રાઈટ. એ સાચું માનીએ નહીં તો સામે ગમે તે વ્યવહાર કરે તો મને એની અસર કેટલી થાય. કે વ્યવહાર મને સાચો લાગે જ નહીં. એ સાચો લાગે તો મને કોઈ જાતના મરચા લાગે ખરા? ના લાગે. ના લાગે. મરચા ના લાગે તો ભાઈ એના માટે કોઈ અભિપ્રાય પૂર્વક ઉભા થાય ખરા? એટલે એ જે મને લોન પાછી ચૂકવવા આવ્યો એ જમા કરી લઈએ ને આપણે. આરામથી. ને જમા કરી લીધું, નવું કોઈ રિએક્શન આપ્યું નહીં તો નવું ખાતું ખુલ્યું નહીં ને ત્યાં. એટલે જૂના ચોપડા ચૂકતે થઈ જાય, એની નિજરા થાય, નવા ચોપડા ખુલે નહીં એટલે ઉકેલ આવતો જાય ને. આવતો જાય. એટલે ધંધો બંધ થતો જાય ને, વાઇન્ડ અપ થતો જાય ને. આટલું સમજવાનું ત્યાં આગળ. બોલો બીજું કઈ પૂછવાનું પદમાં? ના, બહુ સરસ વાત થઈ. આપણે ટાઈમે થઈ ગયો છે, ત્રિમંત્ર લઈએ. ચોક્કસ. આરતીબેન ફોલો કરજો. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ.
નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો ऐसो पंचनमुकारो સવપા વપણાસણો સવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવે સેમ મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પદ્મમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ મીનશાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ જય બાને જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માઓ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં